వెల్కమ్ టు మన టీవీ న్యూస్. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. జంతర్ మంతర్ విద్యార్థుల నిరసనలో పెల్లెట్ గన్ గాయాలు. ఎఫ్ఐఆర్ ఆలస్యంపై రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్న. వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు, మహిళలకు హోంమంత్రి అనిత శుభాకాంక్షలు. ₹10 లక్షల కరెన్సీ నోట్లతో అమ్మవారికి అలంకరణ. గత నెల జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన విద్యార్థుల నిరసనలో పైలట్ గన్ గాయాలపై ఢిల్లీ పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనపై ఫిర్యాదు చేసిన సాహిల్ లోచావాతో కలిసి లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీని చూపించారు. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడంలో ఎందుకు ఆలస్యం జరిగిందని రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాల్లో సాహిల్ లోచావ్ ఆయన తల్లి మీడియాతో వెల్లడించారు. मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आँख ही बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या मानते हैं? जीत आपके संघर्ष, जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज़्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 चारे छर रहे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते तो। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए, सुबह जो पुलिस ने कहा उसके बाद? नहीं, मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहेंगे? लंबा इंतजार। मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी जो इन्होंने हमारी इतनी मदद करी, हमें 8 घंटे से यहाँ बिठा रखा। ये नहीं होते तो हम आपको तो भगा ही देते। ये गई थी हमारे साथ, जब भगा दिया था इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर क्राइम ब्रांच में भेजा। ये हमारे साथ थे जबकि हमारी एफआईआर में लिखी गई थी। आज ये आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप समझा पाएंगे कि देखिए जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए कितने दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई को। आज 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है। आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए। तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना,
वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। आपके सीनियर साहब राहुल सर వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా హోంమంత్రి అనిత శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. వరలక్ష్మి వ్రత పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ప్రజలకు మహిళలందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. సరిపల్లిపాలెంలోని నా నివాసంలో భక్తి శ్రద్ధలతో వరలక్ష్మి అమ్మవారి వ్రతాన్ని నిర్వహించాను. అమ్మవారి కృపతో ప్రతి ఇల్లు ఐశ్వర్యం, ఆనందం, సుఖ శాంతులతో నిండాలని, రాష్ట్రం సుభిక్షంగా సుపన్నంగా ఉండాలని ప్రార్థించాను అని హోంమంత్రి బంగళపూడి అనిత అన్నారు. శ్రావణ మాసం 2వ శుక్రవారం సందర్భంగా అనకాపల్లిలో నూకాలమ్మ ధనలక్ష్మిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. 10 లక్షల విలువైన కరెన్సీ నోట్లతో అమ్మవారిని ఆలయ సిబ్బంది అందంగా అలంకరించారు. వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా మహిళలు పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాలు నిర్వహించారు. నెక్స్ట్ రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం, ఇతర సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో రాయలసీమకు సంబంధించిన సాగునీటి ప్రాజెక్టుల ప్రస్తుత పరిస్థితి, ప్రాజెక్టుల పురోగతి, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చించినట్లు వైఎస్ఆర్సీపీ వర్గాలు తెలిపాయి. రాయలసీమకు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా మరింత ప్రయోజనం కల్పించే అంశాలపై కమిటీ సభ్యులు చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్సీపీ విత్ రాయల్ సీమ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంతో పాటు రాయలసీమ సాగునీటి హక్కుల కోసం తమ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామని పార్టీ నేతలు తెలిపారు. మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్ వ్యవహారంలో హిందూ అవిభక్త కుటుంబం ప్రజల నుంచి డిపాజిట్లు సేకరించే చట్టపరమైన హోదాపై మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన అంశాల్లో ఈ వివరాల్లో ప్రస్తావించారు. రామోజీరావు మరణంతో క్రిమినల్ కేసుకు సంబంధించిన కొన్ని చర్యలు నిలిచిపోయినప్పటికీ ఆర్బీఐ చట్టంలోని సెక్షన్ 45(s) ప్రకారం హెచ్యుఎఫ్ ప్రజల నుంచి డిపాజిట్లు సేకరించగలదా లేదా అనే అంశంపై స్పష్టత కోసం న్యాయ పోరాటం కొనసాగినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో మరింత చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ముందుకు రాకపోవడంతో కేసును కొనసాగించేందుకు అవసరమైన ప్రతిపాదక లేదనే కారణాలతో కేసు కొట్టివేయబడినట్టు వివరించారు. అయితే రాజ్యసభలో ఇచ్చిన సమాధానంలో
హెచ్యుఎఫ్ కు పన్నుల పరంగా గుర్తింపు ఉన్నప్పటికీ అది కార్పొరేట్ సంస్థగా లేదా ఎన్బిఎఫ్సిగా వ్యవహరించి ప్రజల నుంచి డబ్బు సేకరించలేదని పేర్కొన్న అంశాన్ని ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజల నుంచి డిపాజిట్లు సేకరించే కార్యకలాపాలకు సంబంధించి చట్టపరమైన అనుమతులు, ఆర్బీఐ నిబంధనలు, హెచ్యుఎఫ్ పరిమితులపై అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తినట్లు ఈ వివరణ పేర్కొంటుంది. జడ్జిమెంట్ లో వచ్చింది. మరి ఇంత క్లియర్ గా ఉన్నప్పుడు నేనెందుకు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళానంటే 45S మీద డిసైడ్ చేయమన్నారు. 45S రిజర్వ్ బ్యాంక్ యాక్ట్ వైలేషన్ జరిగిందా లేదా, జరుగుంటే దాని ఇంట్రికసీస్ ఏంటి అని ఏదైతే సుప్రీంకోర్టులో సూర్యకాంత్ గారు ఇచ్చారో జడ్జిమెంట్, ఇప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఆ రోజున బెంచ్లో ఆయనే ఇచ్చారు జడ్జిమెంట్. వెనక్కి వెళ్ళండి, మీరు మళ్ళీ తెలంగాణ హైకోర్టు వారు విచారణ జరుపుతారని. అందులో ఆయన ఇచ్చిన ఆ సబ్జెక్ట్ మాత్రం, ఆ పాయింట్ మాత్రం ఇందులో మెన్షన్ చేయలే. ఊరికే 45S గురించి ఆర్గ్యూ చేశారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు, అరుణ్ కుమార్ అని రాశారే తప్ప దాన్ని శ్యామ్ కోషి గారు టచ్ చేయలేదు. టచ్ చేయకుండా రామోజీరావు గారు చనిపోయారు. ఆంధ్ర తెలంగాణ గవర్నమెంట్లు మేము ప్రాసిక్యూట్ చేయమంటున్నాయి. ఇంకేముంది, ఈ కేసు చేయవలసింది వాళ్ళే కదా, ప్రాసిక్యూట్ చేయవలసిన వాళ్ళు మేము చేయమని చెప్పేశారు క్లియర్గాను. ఇంకేముంటుంది కేసు, అందుకని కేసు మూసేస్తున్నాను. నిజంగా కూడా రామోజీరావు గారి మీద ఇంక కేసు ఏమి ఉండదు. వారు హెచ్యుఎఫ్ అన్నారు కాబట్టి హెచ్యుఎఫ్ మీద ఉంటుంది. ఆ హెచ్యుఎఫ్ వసూలు చేయించా లేదా అన్నది ఒకసారి కోర్టుని మనం కింద కోర్టుకు మీరు పంపారు సార్, వాళ్ళు దాన్ని ఏం చేయలేదు, మీరు చెప్పండి 45S డెఫినేషన్ ఏంటో చెప్పండి అని అడగడం కోసమే నేను వెళ్ళాను. వెళ్ళి కోర్టులో వేసాను. వేసే ముందు ఆంధ్ర సీఎంకి, తెలంగాణ సీఎంకి, రెండు గవర్నమెంట్లకి, రిజర్వ్ బ్యాంక్కి కూడా లెటర్ రాశాను. వాళ్ళిద్దరూ రిప్లై ఇవ్వలేదు, కానీ అక్కడ వకాల్తాలు వేశారు సుప్రీంకోర్టులో. రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు అయితే నాకు రిప్లై ఇచ్చారు. ఏమనంటే, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పర్సూ దిస్ మ్యాటర్. సింపుల్గా ఒక రిప్లై పంపించారు. ఇదేంటే ఎలా రిప్లై ఇచ్చారు నేనేమనుకున్నానంటే, బహుశా రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు వాళ్ళ యాక్షన్ ఏమైనా సివిల్ కేసులు అవి పెడతారేమో. ఇదిగో, రిక్వెస్ట్ టు ఫైల్ SLP అగైనెస్ట్ తెలంగాణ హైకోర్టు ఆర్డర్ డేటెడ్ 4th August 2025 abating మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ క్రిమినల్ కేస్. Please refer to your letter dated December 3rd, 2025 on the captioned subject. In this regard, we thank you for suggestion in the matter. However, it is informed that Reserve Bank of India has decided not to pursue the matter further. అని వాళ్ళ లెటర్ హెడ్ మీద వాళ్ళ మేనేజర్ గారు సంతకం పెట్టి పంపించారు. అందుకే వాళ్ళు వకాలతో కూడా వేయలేదు అక్కడ. సరే, నేనేమనుకున్నానంటే కోర్టు డిసైడ్ చేయాలి, కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది అని. నేను ఇప్పటి వరకు నా కేసులు ఏవైనా సరే నేనే ఆర్గ్యూ చేసుకుంటున్నాను. పార్టీని పర్సనల్లీ నేనే ఆర్గ్యూ చేసుకుంటున్నాను. కొంచెం నాకు ఏప్రిల్లో కొద్దిగా ఇబ్బంది వచ్చింది, అనారోగ్యం వచ్చింది, కొంచెం హాస్పిటలైజ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. దాంతో నేను రావట్లేదని చెప్పి మా అల్లంకి రమేష్కి చెప్తే సీనియర్ అడ్వకేట్ ఎవరినో పెట్టారు. అంటే పెద్ద పెద్ద సీనియర్ అడ్వకేట్ని పెట్టుకోగలిగినటువంటి ఆర్థిక స్తోమత నాకు లేదు. నాకు ఉన్నంతలో ఒక మంచి అతను బాగా చేశాడు, మంచి కేసులు చేశాడు ఆయన పేరు పరమేశ్వరన్. ఆయన పెట్టారు. పెడితే నిన్న జరిగింది ఏంటంటే, జడ్జి గారు రావటమే కేసు కొట్టేయాలనుకుని వచ్చారు, కొట్టేశారు. దానికి కారణం ఏంటంటే, అసలు ఈ అరుణ్ కుమార్ అన్నవాడికి దీంతో ఏంటి సంబంధం, ఏం సంబంధం లేదు, వాళ్ళేమో డబ్బులన్నీ ఇచ్చేసామంటున్నారు, చచ్చిపోయిన వాడి మీద ఇంకా కేసు ఏంటి అని కొట్టేశారు. కొట్టేస్తే మా లాయర్ ఏదో మాట్లాడబోతే, నువ్వు మాట్లాడుతున్న కొద్దీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే వీళ్ళిద్దరికీ ఏదో వైరం ఉంది, దాని గురించి వచ్చాడేమో అనిపిస్తుంది అని జడ్జి గారు కామెంట్ చేశారు. చేయగానే ఇంకా ఈ లాయర్ గారు ఊరుకున్నారు. ఎందుకంటే లాయర్లు వాళ్ళు రోజు జడ్జీలను కలుస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళతో వాగ్యుద్ధం పెట్టుకుంటే మిగతా కేసుల్లో కూడా ఇతను కొంచెం ట్రబుల్ మేకర్ రా అనుకుంటారు. అందుకని వాళ్ళు చాలా సంయమనం పాటిస్తారు. నేను పార్టీని పర్సన్గా వెళ్ళుంటే డెఫినెట్గా అడుగుతాను, ఎందుకంటే నాకు అక్కడ పోయేదేం లేదు. నేను సార్ మాది ఒక్క నిమిషం వినండి సార్, ఫైల్ పారేసే ముందు ఒక్క నిమిషం నన్ను వినండి అని. ఇంతకుముందు అలా చేశాను, పారేసే ఫైల్ పట్టుకుని మళ్ళీ విన్నారు కూడా. సో దీంట్లో క్రిమినల్ అనేది ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే రామోజీరావు గారి మరణం అయిపోయింది, కాలం చేశారు ఆయన. అందుకని ఇంకా క్రిమినల్ అనేది ఏముండదు. సివిల్ అనేది ఇప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు, ఆ రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎలాగా చేస్తానంటున్నారు, ఏమో ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఆపుతారో, ఎక్కడో చోట కోర్టు చేత ఒక డెఫినేషన్ ఇప్పించుకోవాలి. కడప ప్రెస్ క్లబ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పఠాన్ మహమ్మద్ అలీ ఖాన్ బీజేపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాలనలో దేశం ఆర్థిక విధ్వంసం వైపు వెళ్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. యూపీఏ హయాంలో ఉన్న అప్పులతో పోలిస్తే ప్రస్తుత కేంద్ర ప్రభుత్వంలో దేశ అప్పులు భారీగా పెరిగాయని అన్నారు.
జీఎస్టీతో వ్యాపార రంగం దెబ్బతిందని, రూపాయి విలువ పడిపోయిందని విమర్శించారు. నిరుద్యోగం పెరుగుతున్నా ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆరోపించారు. దేశ సంపదను కొంతమంది కార్పొరేట్ సంస్థలకు అనుకూలంగా మళ్లిస్తున్నారని, ప్రజా సంక్షేమాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని మండిపడ్డారు. ఆర్థిక వైఫల్యాల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లీ మత విద్వేష రాజకీయాలు చేస్తున్నారని పఠాన్ మహమ్మద్ అలీఖాన్ ఆరోపించారు. ఈ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, మైనార్టీ సెల్ ప్రతినిధులు, డీసీసీ నేతలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వ్యాపారులు దివాలా తీశారు. వ్యాపారులు ఇంతకుముందు ఇప్పుడు దాకా చాలా వ్యాపారులు దివాలా చేశారు. ఇప్పుడు వైబీ స్ట్రీట్లో ముందు టోయిలెట్ బోర్డు అనేది కనపరాలేదు. ఇప్పుడు టోయిలెట్ బోర్డు ఒక సంవత్సరం నుంచి రూమ్ ఖాళీ ఉంది వైబీ స్ట్రీట్లో, మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈ అన్ని పరిస్థితులు గమనించి గవర్నమెంట్లు వ్యాపారస్తులకు, బిజినెస్ మ్యాన్లకు, చిన్న పెద్ద వ్యాపారస్తులకు వాళ్ళకు సహాయ సహకారం అందించి ఏదైనా బిజినెస్ గురించి ఆలోచించి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు మీడియా ముందు రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏమంటే దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి, రూపాయి విలువ ఏదైతే 2014లో ఏదైతే ఈ మోడీ గారు అరిచారో మా రూపాయి కరెన్సీ రిటైర్మెంట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి ఏదైతే చెప్తున్నారో ఆ రిటైర్మెంట్ పరిస్థితి వదిలి సత్య సమయానికి మా రూపాయి వాల్యూ తరిగిపోయింది. ఏం చెప్పాలో ఏం చేయాలో అర్థం కాక వ్యాపారస్తులకు, మిడిల్ క్లాస్ వ్యాపారస్తులు బాడిగలు పెరిగిపోయాయి, ఖర్చులు పెరిగిపోయినాయి, ప్రతి ఒక్కటి రేట్లన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి. కానీ వ్యాపారాలు తగ్గిపోయినాయి. వ్యాపారాలు తగ్గిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలా, ఎట్లా చేయాలా? పెద్ద కార్పొరేట్ సెక్టార్లకు అయితే ప్రభుత్వాలు రుణమాఫీలు చేస్తున్నాయి, వాళ్లకు అన్ని విధాలా దోషిపెడుతున్నాయి. మధ్య తరగతి, మిడిల్ క్లాసు ఏదైతే చిన్న వ్యాపారస్తులు ఉన్నామో ఆ చిన్న వ్యాపారస్తులు అందరికీ ఎలాంటి వసతులు లేవు. మేము ఒక ₹1,00,000 లోన్ తీసుకోవాలన్నా కూడా కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేయాలని న్యాయవాదులు ఆందోళన చేస్తున్నారు. గత 3 రోజులుగా న్యాయవాదులు విధులు బహిష్కరించి ఆందోళన చేశారు. ఈ సందర్భంగా హైకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది జయరాజు మాట్లాడుతూ ఆందోళనలో భాగంగా జిల్లా కోర్టు నుంచి కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు న్యాయవాదులు ద్విచక్ర వాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చి సర్క్యూట్ బెంచ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వార్తలు రావడంతో న్యాయవాదులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన హామీ మేరకు శాశ్వత హైకోర్టు బెంచ్ మాత్రమే ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. అనేది ఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగానో, ఏ పార్టీకి వ్యతిరేకంగానో, లేకపోతే ఏ వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగానో చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమం కాదు ఇది. ఇది మా ప్రాంత ప్రయోజనాలను కాపాడుకునే దానికోసం చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం. ఇంకొకటి కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నా, మీరు అడగంది మేము అడగకూడదు, మేము అడగలేదు. మీరు ఇస్తామన్నది ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నారని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. వాస్తవంగా రాయలసీమకు చారిత్రాత్మకంగా కూడా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఆ రోజు రాయలసీమలో మరి మన మొట్టమొదటి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు ఇక్కడ రాజధానిగా వెలుగొందినటువంటి కర్నూలు మన ప్రాంత ప్రయోజనాల కోసం, తెలుగు జాతి ప్రయోజనాల కోసం మేము రాజధానిని వదులుకున్నాం, త్యాగం చేశాం. మరి ఆ విధంగా పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఇప్పటిది కాదు, ఇది చారిత్రాత్మక ఒప్పందం. 1937లో ఆంధ్ర రాయలసీమ ప్రాంత నాయకులకు జరిగినటువంటి ఒప్పందం ప్రకారం, శ్రీబాగ్ ఒడంబడిక ప్రకారం అక్కడ రాజధాని ఉంటే ఇక్కడ హైకోర్టు ఉండాలా, ఇక్కడ రాజధాని ఉంటే అక్కడ హైకోర్టు ఉండాలా. అది కూడా మేము అడిగాం. ఈ రోజు దశాబ్దాలుగా మాకు హైకోర్టు కావాలని పోరాటం చేస్తా ఉన్నాం. అయినా కూడా మరి ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఈ యొక్క డిమాండ్ అంగీకరించకపోగా హైకోర్టు బెంచ్ ఇస్తామని చెప్తే దానితో కూడా తృప్తి పడడానికి రాజీ పడ్డాం. మరి ఈ రోజు మళ్ళీ వస్తున్నటువంటి వార్తలు ఏంటి మీరు చేసి, మరి ఈ రోజు మేము ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నాం, దయచేసి మీరు దీనిపైన స్పష్టత ఇవ్వండి, దీని క్లారిటీ ఇవ్వండి, మీరు ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చుకోండి. నేను అడుగుతా ఉన్నా, మీరు నిర్వహించి కర్నూలులో శాశ్వత హైకోర్టు బెంచ్ ని ప్రకటించే వరకు మా ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తున్నాము అని మేము ఈ కర్నూలు బార్ అసోసియేషన్ తరఫున తెలియజేస్తున్నాము. నా పేరు మహేశ్వర్ రెడ్డి, కర్నూలు జిల్లా జనరల్ సెక్రటరీ. హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి న్యాయవాదులు ఈరోజు కర్నూలు యొక్క జిల్లా కోర్టు నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు ఈ నిరసన ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రభుత్వం ఆచామాషిగా కాకుండా వాగ్దానాలు చేసి పక్కకు పెట్టకుండా కర్నూలుకు మీరు అన్యాయం చేయదలుచుకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని చెప్పేసి కర్నూలు న్యాయవాదుల తరఫున హెచ్చరిక చేయదలుచుకున్నాం. ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాటనే మేము అడుగుతున్నాం తప్ప గొంతెమ్మ కోరికలు కాదు. కర్నూలుకు తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం చేయాలనుకుంటే మీ ప్రభుత్వానికి తీవ్రమైన నిరసన కూడా ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. తక్షణమే హైకోర్టు బెంచ్ ని కర్నూలు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయాలను వ్యతిరేకిస్తున్న వాళ్ళకి పార్టీలో ఉండే అర్హత లేదు.
కొండ సురేఖకు నోటీసులు ఇస్తే నా బిడ్డ మాటలకు నాకు సంబంధం లేదని చెప్తోంది. నీకు సంబంధం లేకపోతే ఆమె మాటలను నువ్వు ఎందుకు ఖండించలేదు? మీరు మాట్లాడుతున్న తప్పుడు భాషకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి మూల్యం చెల్లిస్తున్నారు. మీరు మాత్రం మీ పదవిని ఎంజాయ్ చేస్తూ పార్టీని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. వేముల వీరేష్ అన్నారు. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటున్నటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు రాష్ట్ర అధినేత సీఎం నిర్ణయాన్ని తప్పుపట్టడం అంటే, ఈ నిర్ణయాన్ని తప్పుపడుతున్నటువంటి వ్యక్తులు, నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఈ పార్టీలో ఉండే నైతిక అర్హత లేదనేటువంటి ఒక అభిప్రాయాన్ని కూడా మేము రావటం జరిగింది. అంటే చెట్టు కింద ఉండి చెట్టు కొమ్మనే నరుక్కునేటువంటి ఒక వైఖరి, దుర్మార్గమైనటువంటి వైఖరి, ఇది ప్రతిపక్షాలకు గొంతునిచ్చే వైఖరిగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం. కొండ సురేఖ గారు క్రమశిక్షణ సంఘం ఇచ్చినటువంటి నోటీసుకు, షోకాజుకు సమాధానం ఇస్తూ నాకు సంబంధం లేదన్న. నీకు సంబంధం లేదన్నప్పుడు నీ బిడ్డ మాట్లాడిన మాటల్ని ఎందుకు ఖండించలేదు? ఎందుకు నువ్వు క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా, క్యాబినెట్ మంత్రిగా, కలెక్టర్గా, క్యాబినెట్లో ముఖ్యమంత్రితో కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులుగా ఖండించవలసినటువంటి బాధ్యత నీ పైన ఉన్నదా లేదా అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము అడుగుతాం. మీరు చేస్తున్నటువంటి తప్పుల్ని, మీరు అనుసరిస్తున్నటువంటి తప్పులకు, మీరు మాట్లాడుతున్నటువంటి తప్పుడు భాషకు ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి మూల్యం చెల్లిస్తుండ్రు. కానీ మీరు మాత్రం ఆ పదవిలో ఎంజాయ్ చేస్తూ మీ ఎంటర్టైన్మెంట్లో ప్రభుత్వానికి, పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మేము గుర్తు చేయదలుచుకున్నాం. కడప జిల్లా ఒంటిమెట్టలో వెలిసిన ఆంధ్ర భద్రాద్రి శ్రీ కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో శుక్రవారం సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతం వైభవంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సీతారామ లక్ష్మణులను ప్రత్యేకంగా అలంకరించి పలు రకాల అభిషేకాలు, పూజలు నిర్వహించారు. పలువురు మహిళలు సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం అమ్మవారి వ్రతం విశిష్టత గురించి ఆలయ అర్చకులు మహిళలకు వివరించి తీర్థ ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ వార్తలందరితో సమాప్తం.